Good morning, students. In the previous chapter, we have discussed the two modes of interacting with Python. Today, we are going to discuss variables and types. A variable is like a container that stores values that you can access or change. Variable, as the name suggests, has been derived from the word vary, which means that a variable may vary during the execution of a program. That is, the value of a variable keeps changing during the program execution. Variable means variables are used to store values. In Python, every element is termed as an object. Through a variable, we store the value in the memory of a computer. Variable is a named unit of storage. A program manipulates its value. Every variable has a type, and this type defines the format and behavior of the variable. Variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേരിയബിൾ. നമ്മൾ സാധാരണ പൈതണിൽ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓരോ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് വരാം, വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം. ഇതായത് 3 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ, വേർ എക്സ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ. Okay, for example, if we write x equal to 3, it will automatically assign the value 3 to variable name x, which is an integer. Okay, go to Python idle. Similarly, we type x equal to 10, then write x and press enter key. It will display 10 as the output in the Python shell. X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു, x equal to 10 എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെമ്മറിയിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ദെൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരിക്കും? അതിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് വേരിയബിൾസ്. Here x equal to 3, y equal to 4. X starts with the value 3 and y starts with the value 4. Then z equal to x plus y. A variable z is created and equals x plus y, which is 7. Is it right? X ലെ വാല്യൂ 3, y യുടെ വാല്യൂ 4, x plus y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 3 plus 4 7 ആയിരിക്കും z എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, z equal to z plus 1. Then the value z is changed to 1 more than it currently equals, changing it from 7 to 8. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ 7 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി? 8. ഇസഡ് പ്ലസ് 1, ഇവിടെ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ 7. 7 പ്ലസ് 1 8 is stored in variable z. Okay, then x equal to y. ഇനി x എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് y കോപ്പി ചെയ്തു, y സ്റ്റോർ ചെയ്തു. Now x equal to 4. Next, x is changed to the current value of y, which is 4. Now x equal to 4. Then
y equal to 5. Finally, y is changed to 5. Note that this does not affect x. ഇതൊരിക്കലും എക്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ എക്സ് വൈ ഇസഡ്. അപ്പോൾ എക്സിലെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, വൈയിലെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, ഇസഡിലെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തോ നമുക്ക് കിട്ടിയേ 4, y 5, z 8. 4, 5, 8. So in the end, x is 4, y is 5 and z is 8. Print statement is used to display the value assigned to the variable. The print statement can print multiple values on a single line. The comma separates the list of values and variables that are printed. Okay, clear? A variable or object has three main components. First one, identity of the variable or object. Second one, type of the variable or object. Third one, value of the variable or object. We shall now discuss each of these associated components one by one. First one, identity of the variable. It refers to the variables or objects address in the memory, which does not change once it has been created. അപ്പം ഐഡന്റിറ്റി പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വേരിയബിൾ, ഇവിടെ x ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ, ഓരോ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്രസ്സ് കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. x ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഡ്രസ്സ് കാണും. ആ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും എന്തുവാ 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the address of the object can be checked using the method id. id എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് സിന്റാക്സ് മീൻസ് റൂൾ. id of variable name. id of variable name. id of നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്താ x എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ x സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഇവിടെ എക്സിന്റെ നമുക്ക് എന്തുവാ അഡ്രസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ id ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. എന്തുവാ എക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. id ഓഫ് വൈ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. പ്രിന്റിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് id ഓഫ് z. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. പ്രിന്റ് മെസ്സേജിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. id ഓഫ് ഇസഡിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ. ഞാനൊരു എക്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. x ഈക്വൽ ടു x പ്ലസ് 1. നേരത്തെ x നമ്മുടെ എത്രയായിരുന്നു? 4 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ നൗ x ഈസ് 5. അപ്പോൾ 5 ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇനിയും എക്സിന് വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. id ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഈ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇത് മാറി ഇപ്പോൾ വേറൊരു അഡ്രസ്സാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ പുതിയൊരു വാല്യൂ വന്നു. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഞാനിപ്പം id പൈതൺ ഈസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. id ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത്. നോക്കിക്കേ, id ഓഫ് എക്സ്. നോക്കിക്കേ, എറർ വന്നു. നെയിം എറർ. നെയിം id ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സിന്റാക്സ് ഓർ റൂൾ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. id സ്മോൾ ലെറ്റർ id ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Thus we have come to the end of today's session. Thank you.